and chapter 4, it is exactly talking about a new covenant ministry, new covenant life. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 4వ అధ్యాయాలు రెండు కూడా క్రొత్త నిబంధన జీవితాన్ని గురించి చెప్పేటటువంటి అధ్యాయాలు. Not only జీవితం, it also talking about a ministry. క్రొత్త నిబంధన పరిచయం కూడా అవి చూపిస్తూ ఉన్నవి. Many of the Christians doesn't know where exactly in the Bible talking about a new covenant life and ministry. చాలా మంది క్రైస్తవులు బైబిల్లో క్రొత్త నిబంధన జీవితం గురించి ఎంత చక్కగా నొక్కి చెప్పబడిందో వాళ్ళకి అర్థం కావటం లేదు. So many of the people thinking like this, the new covenant means it even doesn't know the slightest different of old covenant, also the new covenant. చాలా మంది క్రైస్తవులకి చాలా మందికి కూడా క్రొత్త నిబంధనకి పాత నిబంధనకి మనం వ్యత్యాసమే తెలియదు. But we are the people little bit of light about a new covenant ministry, new covenant church, and new covenant life, many of the things. మనకు వెలుగును బట్టి క్రొత్త నిబంధన జీవితం గురించి, క్రొత్త నిబంధన సంఘం గురించి, క్రొత్త నిబంధన పరిచర్య గురించి మనము వెలుగును కలిగి ఉన్నాము. So when we are living in Andhra, when we are living our place, we need to know idea about our place, no? Where exactly the shop, where exactly that salon, where exactly that crockery, all the things we need to understand. Otherwise, we will not able to live. మనకందరికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ వ్యాపార స్థలాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ మార్కెట్ ఉంది, ఎక్కడ షాప్ ఉంది, అది మనం తెలియకపోయినట్లయితే మనం అక్కడ జీవించలేము. So when we newly go one place and we settle down there, and we need to search for the place where exactly we buy the milk and where exactly we buy the vegetables, all the things we understand, and we go there and find out the way, and where exactly the ration shop, all the things we found out, even the gas cylinder shop, then only we settle down, able to settle down. మనం కూడా నివసించాలి అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడ కూరగాయల షాప్ ఉంది, ఎక్కడ పాల షాప్ ఉంది, ఎక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏవైనా కొనటానికి అంగటి ఎక్కడుందని చెప్పి అవన్నీ కూడా ముందుగా తెలుసుకొని అక్కడ మనము జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తాం. So that is the same way in our life also. In the new covenant life is a settle down in the new place. కొత్త నిబంధన జీవితంలో కూడా కొత్త నిబంధనలో ఒక కొత్త స్థలాన్ని మనం వెతుక్కొని ఉండాలి. So we day by day, and we need to understand one truth about the new covenant, one way about the new covenant, right? ప్రతిరోజు కూడా కొత్త నిబంధన విధానము, కొత్త నిబంధన జీవితాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనము వెతుకుతూ ఉండాలి, గుర్తిస్తూ ఉండాలి. So it is exactly how to use the fire, making a food, making a useful vessel, useful things. That is the same way we need to understand the fire of the new covenant life. మనము ఏ రీతిగా అగ్ని చేత, మంట చేత ఆహారాన్ని వండుకుంటూ సిద్ధపరచుకుంటూ ఉన్నామో అదే విధంగా క్రొత్త నిబంధనలో కూడా దేవుని యొక్క అగ్నిని మనము చూడగలగాలి. So even when we think about God also so much interest to explain and make we to understand the new and living way. మనము ఎంత ఆసక్తి చూపుతామో క్రొత్త నిబంధన జీవితం గురించి, దేవుడు అంతకంటే ఎక్కువ ఆసక్తిగా దాన్ని మనకి తెలియచేయాలని, ప్రత్యక్షపరచబడాలని చెప్పి నూతనమైన జీవమైన మార్గాన్ని తెలియచేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. So it exactly like 100 years before, how the doctors are making the treatment of one disease. After 100 years, now the same disease treated by different way, right? 100 సంవత్సరాల క్రితము ఉన్నటువంటి రోగాలకి వైద్యులు ఏ విధంగా అయితే మందులు కనుగొన్నారో, ఇప్పుడు అనేక రోగాలకి వేరే మార్గాలు గుండా వేరే మందులు వాళ్ళు కనుక్కున్నారు కదా. So we know very well, before the X-ray was find out, before the scan was find out, many of the local people make the
broken bone, joint, and many of the treatment was done in our country. మన దేశంలో చూసినట్లయితే ఈ ఎక్స్రేలు, స్కానర్లు ఇవన్నీ మనం చూసినట్లయితే ఒక ఎముక ఇరిగినప్పుడు దాన్ని ఇరిగిందా లేదా అని గుర్తించడానికి, దాన్ని బాగు చేయడానికి ఆధునికమైన పరిజ్ఞానాన్ని మనం ఇప్పుడు కలిగిందాము పోయిన దానికంటే. But now the case is totally different. Immediately they take that X-ray, even the minute crack also they identified, and then they go for the scan. Now the treatment level of a same disease is totally different, right? అప్పుడేమో విరిగిన వెంటనే వైద్యం చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎవరు కూడా చేయకుండా స్కాన్ చేసి అసలు అది ఇరిగిందా లేదా, ఎంతవరకు ఇరిగింది, ఎక్కడ ఇరిగిందని చెప్పి కనుక్కొని అప్పుడు వాళ్ళు వైద్యాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. So that is the same way. The old covenant is exactly the olden day treatment of a disease. The new covenant is the way to treat now. Nowadays, how the disease was treated. పాత నిబంధన అంటే పాత దినాల్లో ఏ రీతిగా అయితే వైద్యం అనేది ఏ విధంగా అయితే చేయబడేదో, కొత్త నిబంధనలో కొత్త విధానం అనేది వైద్యానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. Even in the olden days, the treatment of the disease not deep rooted. Many of the cases they doesn't know the medicine. పాత దినాల్లో మనం చూసినట్లయితే వ్యాధికి ఉన్నటువంటి మూల వేరు అనేది వాళ్ళకి తెలిసేది కాదు. కేవలం వ్యాధి యొక్క లక్షణాలకి వాళ్ళు మందులు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. So that is the reason you see that a doctor explained the treatment. It is written in Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 and 6 and 7, exactly the new covenant doctor, our Jesus, explained about each and every disease. కొత్త నిబంధన డాక్టర్ గా పిలువబడేటువంటి యేసు మత్తయి సువార్త 5, 6, 7 అధ్యాయాల్లో అక్కడ రోగాలన్నిటికీ కూడా మందులను కనుగొన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. I'm not using my word as a doctor. Jesus itself says the doctor need for the weak people, disease people. నేను డాక్టర్ ఉపయోగించడం మాత్రమే కాదు, యేసు చెప్పాడు రోగులకు మాత్రమే వైద్యుడు అవసరం అని చెప్పి యేసు చెప్పినటువంటి మాటలు. So here again and again it is written, I say to you, I say to you. ఆయన మరలా నేను నిత్యముగా మీతో చెప్పుచున్నాను, మీతో నిత్యముగా చెప్పుచున్నాను అని చెప్పాను పలికారు. Matthew chapter 5:22 it is written, I say to you. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 22వ వచనంలో మీరు చూసినట్లయితే నిత్యముగా నేను మీతో చెప్పుచున్నానని చెప్పారు. And 28 I say to you. 28వ వచనం నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా అని చెప్పి ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు. And 32 I say to you. 32వ వచనంలో కూడా చూస్తాం నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా. And 34 I say to you. 34వ వచనంలో కూడా నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా. And 39 I say to you. 39వ వచనంలో నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా. And 44 says I say to you. 44వ వచనంలో కూడా నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా. So many places I say to you, I say to you, right? చాలా చోట్ల నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా, నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా రాయబడింది. And Telugu translation is నిశ్చయంగా చెప్పారు, right brother? What is in Telugu? Yes brother, నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా. That means I say to you. I what is written in Telugu brother? నిశ్చయంగా చెప్పు, right? No brother, no. You told me. చెప్పినది ఏమనగా. Yeah, so it exactly the difference between the olden approach of the sin and the new covenant approach of the sin is written, right? ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని గురించి, కొత్త నిబంధనలో దాని గురించి కూడా ఆయన పాపాన్ని గురించి కూడా అలా చేయించాలో చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తాం. రెండు విషయాలు. So the approach of the sin, the first letter is talking about exactly is talking about killing, murder, but Jesus is talking about anger, right? చెప్పారు కానీ కొత్త నిబంధన ప్రకారము మీరు కోపపడకూడదని చెప్పి ప్రభు చెప్పారు. But the old covenant says talking about murder.
హత్య. Yeah, here is, please read it in Matthew chapter 5:20 says like this. See that some doctors are there. His name is scribes and Pharisees. They are the doctors treating that righteous thing. What they are doing? We need to be more than, we need to be deep rooted. That is the meaning of Matthew chapter 5:20. మత్తయి సువార్త 5:20 ఇక్కడ కొంతమంది డాక్టర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళే శాస్త్రులు పరిసయ్యులు. వాళ్ళ నీతి కంటే కూడా మీ నీతి అధికంగా కాని యెడల మీరు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేరా? Why? Because it is entering the kingdom of heaven. అసలు పరలోక రాజ్యంలో అసలు ప్రవేశించారు. So that is the reason the words 21 itself, Jesus starts like this. We know in the olden days talking about murder. Don't murder. నరహత్య చేయవద్దు. So whoever, you see that God has given the command, don't murder. ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ నరహత్య చేయొద్దని. No brother, murder. Please read it in 21. హత్య, నరహత్య బ్రదర్. What is that? నరహత్య చేయకూడదు. నరహత్య. See that then whoever done the murder, he will be the judgment. It is in the court, the local court. ఎవరైతే హత్య చేశారో ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా న్యాయస్థానానికి తీసుకుని వెళ్ళబడతాడు. So it is exactly the old covenant treatment. See the new covenant treatment. ఇది పాత నిబంధన యొక్క వైద్యం అన్నమాట. See what exactly the treatment? చూద్దాం. What exactly the treatment? The new covenant doctor, Jesus talking about the new covenant treatment. He starts like this. I say to you. డాక్టర్ గా పిలువబడిన యేసు నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా చెప్పి ప్రారంభించారు. It is written, whoever having angry with your brother, you will be eligible to the judgment seat. It is written, local judgment seat. 22వ వచనం చెప్తూ ఉంది, తన సహోదరుని మీద కోపపడు ప్రతి వాడు విమర్శకు లోనగునని. And then whoever having that, saying that waste, the brother is waste, then he is the local council. తన సహోదరుని చూచి వ్యర్థుడు అని చెప్పేవాడు మహాసభకు లోనగునని. And then somebody says fool. ద్రోహి అని చెప్పేవాడు నరకాగ్నికి లోనగునని. What is in Telugu brother? Drohiya. What is that? ద్రోహి బ్రదర్. That means fool. Correct brother? కదా దానికి ద్రోహి అంటే బ్రదర్ నేరం చేసిన వ్యక్తి బ్రదర్. What is that? అదే ద్రోహి మీన్స్. Prasan brother is there. What is the meaning of drogi? Prasan brother? What is the meaning of that in நம்பிக்கை துரோகம் பண்றீங்க சொல்லுவாங்கல்ல. துரோகம். Oh, it is in Tamil fool brother. In English also fool, right? Yes brother. What is in Telugu? తమిళలో ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఏమని రాయబడిందంటే ఫూల్ అంటే పనికిరాని వాడని. But here is a right translation. I think Telugu is little bit higher standard of new covenant, right? Yes brother. Telugu translation is brother better brother. It is a good. So today we have so good light on that word, right? ఈ యొక్క వచనం మీద మనం మంచి వెలుగును మనం కలిగి ఉన్నాము. So somebody says you are not at all faithful with me, right? ఎవరైనా వ్యక్తి నమ్మకస్తుగా లేకపోతే అది అతను ద్రోహే కదా, నమ్మక ద్రోహే కదా. See that Matthew chapter 5, it is talking about a fool. But in other translations talking about fool only, brother. మత్తయి సువార్త 5:22లో వేరే తర్జుమాలో చూసినట్లయితే ఫూల్ అంటే ఎందుకు పనికిరాని వాడని అర్థము. మూర్ఖుడు అని అర్థం. That fool is eligible for the fire of hell. It is written. ద్రోహి అని చెప్పేవాడు నరకాగ్నికి లోనగును.
I want to deeply study this word, brother. It is talking about droham. I want to read it very carefully. It's a new covenant standard, right? కొత్త నిబంధన ప్రమాణంలో రాయబడినటువంటి ఈ వచనాన్ని మీరు ఇంకా అంతరంగంలో దీని గురించి ధ్యానం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఉన్నాను. So even today only I understand in Telugu. It is my Living Bible is a good translation. Even my Living Bible will not says like this. మరి లివింగ్ బైబిల్ తర్జుమా ఎంతో చక్కగా తర్జుమా చేయబడింది. దాంట్లో కూడా అంత కరెక్ట్ గా ఉండేది కానీ తెలుగులో చాలా మంచిగా తర్జుమా చేశారు. See that can you please read it again, brother? Matthew chapter 5:22. Matthew chapter 5:22. Please read it. Brother, come on. Come on. Somewhere? Anybody's there? Yeah. Please read, brother. What is exactly in Telugu? నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా తన సహోదరుని చూసి సహోదరు మీద కోపపడి ప్రతివాడు విమర్శకులో నగును, తన సహోదరుని చూసి వ్యర్థుడా అని చెప్పువాడు మహాసభలో నగును, ద్రోహి అని చెప్పువాడు నరకాగ్నికి లోనగును. So the drohi is the word is there, right? Yeah. See, I want to compare this word in Matthew chapter 5:22. I read it in Living Bible, brother. But I have added the rule. And I tell you. లివింగ్ బైబుల్లో ఏమని రాయబడిందంటే నేను మీకు కొన్ని విషయాలు జతపరుస్తున్నాను. If you are only angry, even your own home. నీవు గాని నీ సొంత వారి మీద నీ సొంత వాళ్ళ మీదే నువ్వు కోపపడితే you are in danger of judgment. నువ్వు న్యాయ తీర్పునకు సిద్ధంగా ఉన్నావు. So in the old covenant, it is talking about a murder. In the old covenant, under the law of Moses, if you murder, you must be judgment to die. మోషే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నువ్వు గాని హత్య చేస్తే నీవు చంపబడాలి. But here is in your own home, if you are angry, in your own home, if you are angry, you will have a danger of judgment. నీవు నీ సొంత ఇంట్లోనే కోపపడితే నీవు తీర్పునకు అపాయకరమైన స్థితిలో ఉన్నావు. See the standard of an approach of a new doctor approaching the disease. ఒక వ్యాధిని ఏ విధంగా కొత్త డాక్టర్ ఏ విధంగా చూస్తున్నాడో చూడండి. Even if you are call your friend an idiot, you are danger of being brought you before the court. నీవు సహోదరుని కానీ ఎవరినైనా సరే నువ్వు ఈడియట్ అని నువ్వు కానీ పిలిస్తే నువ్వు మహాసభకు లోనవుతావు. It is talking about in the Living Bible translation. If you call your friend an idiot, you are in danger. నీ స్నేహితుని చూసి ఈడియట్ ఏంటి అని చెప్పి కానీ నువ్వు పిలిస్తే నువ్వు అపాయకరమైన స్థితిలో ఉన్నావు. Danger before the court. న్యాయ స్థానము ముందు దోషిగా ఉన్నావు. And if you curse him, you are in danger of fire of hell. నీవు అతన్ని శపిస్తే శాపం పెడితే అతనికి నీవు నరక అగ్నికి లోనగుతావు. But in Telugu translation, it is talking about when you speak about your brother is drohi, you are eligible to the danger, you will be put to hell of fire. తెలుగులో అయితే నీ సహోదరుని ద్రోహి అని చెప్తే నువ్వు నరకాగ్నికి లోనవుతావని తెలుగులో అయితే రాయబడింది కానీ. So I don't know how that William Carey is translated like this.
విలియం కేరీ తెలుగులోకి ఈ మాటని ఏ విధంగా ట్రాన్స్లేషన్ చేసాడో తెలియదు కానీ Why? Because the first Matthew, I think up to 28th, first book of Matthew translated English to Telugu is William Carey. మత్తయి సువార్త 28 అధ్యాయాలు కూడా ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగులోనికి తర్జుమా చేసింది ఎవరంటే విలియం కేరీ గారు. So I think about William Carey also, that Jesus, how this drove home in their life and how the people are speaking about them. Then the standard was fixed by Jesus. Why? Because the life of Jesus when Drogi is there. ఎందుకనంటే విలియం కేరీ జీవితంలో కానీ యేసు ప్రభువారి జీవితంలో కానీ వారిని ద్రోహులుగా చేసినటువంటి వారు కాబట్టి వారి యొక్క ఎటువంటి అనుభవం అయితే ఉందో దాని గురించి చెప్పారు. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారిని అప్పగించినట్లు వాటిలో ద్రోహి ఒకడు ఉన్నాడు కాబట్టి. See that in the Gospels, the 12 disciples' name written on that place. Some place there is a prefix talking about Judas Iscariot. ఈ 4 సువార్తల్లో 12 మంది శిష్యుల పేర్లు రాయబడి ఉన్నాయి. అయితే కొన్ని చోట్ల one place it is written Drohiyana Judas Iscariot. Okay. Drohiyana Judas Iscariot. ద్రోహి. Yeah, the same word what in Telugu, brother, it is written in the one place about talking about Judas. Voice okay, brother? கேக்குதா brother? கேக்குது. It is talking about Droham. Jam ஆகுது. Now okay? Okay. Yeah, it is talking about Droham. ద్రోహం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. But in the Living Bible says you curse your brother, you curse somebody. It is written in the Living Bible. లివింగ్ బైబుల్ అయితే ఒక వ్యక్తిని నువ్వు శపిస్తే, నీవు గాని శాపం పెడితే నరకానికి వెళతావు అని రాయబడింది. If you call your friend an idiot and you are danger, bring before the court, and if you curse him, the same person, if you curse him, you are in danger of fire of hell. నీ స్నేహితుడిని నీవు స్నేహితుడిని నీవు ఈడియట్ అని పిలిస్తే నీవు తీర్పు తీర్చబడటానికి నేరారస్తుడిగా ఉన్నావు. తర్వాత అదే స్నేహితుడిని శపిస్తే నువ్వు నరకానికి లోనవుతావని లివింగ్ బైబిల్లో స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. So today I want to think about the Droham in our life. We were facing so many places, right? So many places in our life. Our Lord Jesus also faced the same situation, right? మన యొక్క జీవితాల్లో అనేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము కూడా నమ్మక ద్రోహుల చేత ద్రోహం చేయబడుతున్నాము. యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో కూడా ద్రోహం చేయబడ్డాడు. So Jesus want to set up a right way of a new covenant life. He also facing all the things, right? యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు క్రొత్త నిబంధన జీవితాన్ని సెట్ చేయాలని ఆయన ప్రయత్నిస్తే ఆయన కూడా ద్రోహం చేయబడ్డాడు. So even he understand one thing, when I am say idiot or fool to Judas Iscariot, or otherwise I may say you are the drogi, then I am eligible. I definitely put in the hell of fire, right? యేసు ప్రభు వారే గాని యూదా ఇస్కరియోతుని ఈడియట్, మూర్ఖుడా, వ్యర్థుడా లేకపోతే ద్రోహి అని చెబితే తప్పకుండా యేసు ప్రభు వారు కూడా నరకానికి వెళ్ళేవాడు, నరకానికి లోనయ్యేవాడు. So that is the reason Jesus many times judge himself. Many times he think like this. I like the translation in Telugu. Many times he think like this. If even he may done the wrong, no problem. But I will not show anybody is a drogi, right?
యేసు ప్రభు వారు తెలుగులో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది. యేసు ప్రభు వారు నమ్మద్రోహం చేయబడినప్పటికీ కూడా ఇతరుల మీద నింద వేయకుండా తనను తానే తీర్పు తీర్చుకునేవాడు. ఈ యొక్క ఆ యొక్క నిందలు వేసడాన్ని వారి గురించి ఎప్పుడు బయట పెట్టేవాడే కాదు. So Jesus, the day one Judas Iscariot came, he know that what exact going to be happen, right? యేసు ప్రభు వారితో యేసు ప్రభు వారు పిలిచినటువంటి మొదటి దినమనే యోధా ఇస్కరియోతు ఏం చేయబోతున్నాడో కూడా యేసు ప్రభు వారికి తెలుసు. So that 1 Corinthians, 2 Corinthians 3 and 4 is talking about the glorious thing of a new covenant ministry. See the glorious thing of the new covenant ministry. కొరింథీ పత్రికలో మనం గమనించినట్లయితే క్రొత్త నిబంధన యొక్క జీవితం యొక్క మహిమ కలిగిన క్రొత్త నిబంధన జీవితం ఎలా ఉంటుందో అక్కడ రాయబడి ఉంది. See, whenever Jesus so much of pressure, maybe he may say is even that among the 12 disciples, nobody know who is going to betray him, right? చూడండి, ఆ 12 మంది శిష్యులుగా ఉండి కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా చివరికి ఎవరు యేసుని అప్పగిస్తారో అని అసలు బయటపడనివ్వకుండా యేసు ప్రభువు దాచుంచినారు. So it is a way of life. Even we may affected by somebody, even they will be doing droham, but we will not use this word, curse him, or we may say, see the standard of a new covenant approach. చూడండి, మనము ద్రోహం చేయబడినప్పటికీ కూడా అనేక మంది చేత ద్రోహం చేయబడినప్పటికీ కూడా ఆ వ్యక్తిని ద్రోహి అని లేకపోతే వ్యర్థుడు అని మూర్ఖుడు అని పిలవకుండా దానిని దాచిపెట్టుకొని బయటపడకుండా ఉండటమే క్రొత్త నిబంధన జీవితం యొక్క మహిమ. Because see brother, we may have so much of pain. Somebody is making to so much of pain. Somebody is whoever eaten in our bread, in our plate, they will be going to be betrayed. See the condition. చూడండి, మనల్ని వాళ్ళు ఎంతగానో బాధ పెట్టి ఉండొచ్చు, మనల్ని ఎంతగానో వేదన చేసి ఉండొచ్చు, మన ప్లేట్ లో కూడా లాక్కొని తిని ఉండొచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా దాని విషయం బయట పెట్టుకొని ఉండటమే మహిమ కలిగిన జీవితం. So when we take the Bible and study how Jesus approached the Judas Iscariot, that exactly the standard it is written in Matthew chapter 5, right? And the 5:22. క్రీస్తు ప్రభువారు యోధా ఇస్కరియోతు గురించి అన్ని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆయన చివరి వరకు అసలు ఏమి కూడా బయట పడకుండా ఆ వ్యక్తిని అవమానపరచకుండా ఉన్నట్టు చూసేవా ఆ జీవితాన్ని, ఆ ఉన్నతమైన హై స్టాండర్డ్ ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మత్తయి సువార్త 5:22 వచనంలో రాయించారు. 2 Corinthians 3 is talking about the glorious thing. 2 Corinthians 3 verse 8 is glorious ministry. It is written. 2 Corinthians 3:8. 2 కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 8వ వచనములో ఒక మహిమ కలిగినటువంటి పరిచర్యగా రాయబడి ఉంది. ஒளிந்து போகிற மகிமையுடைய அந்த ஊழியம் அப்படி மகிமை உள்ளதா இருந்தால் ஆவிக்குரிய ஊழியம் எவ்வளவு அதிக மகிமை உள்ளதா இருக்கும். చూడండి, ఇట్లుండగా ఆ శిక్షా విధికి కారణమైన పరిచర్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన పరిచర్య ఎంతో అధిక మహిమ కలిగిదిగా ఉన్నది. So it is written, ஆக்கினை கொடுக்கும் ஊழியம் மகிமை உள்ளதா இருந்தால் நீதியை கொடுக்க ஊழியம் அதிக மகிமை உள்ளதா இருக்கும். 9వ వచనం, శిక్షా విధికి కారణమైన పరిచర్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన పరిచర్య ఎంతో అధికమైన మహిమ కలుగును. So whoever going to be die because of he done the murder, whoever done the murder, he will be judged and died. That ministry is a glorious thing. But whoever betrayed us, whoever the unfaithful to us, we need to forgive that people. See the glorious. చూడండి, పాత నిబంధనలో ఒక వ్యక్తి మర్డర్ చేస్తే ఆ వ్యక్తికి తీర్పుకి వెళతాడు. అది మహిమ కలిగిన, అది న్యాయమైన మహిమ కలిగినదైతే మనమే కొట్టించుకొని, మనమే తిట్టించుకొని, మనమే చంపించుకుంటే అతనిని మనసారా క్షమిస్తే అది ఎంత మహిమ కలిగిన పరిచర్యగా ఉంటుందో చూడండి. So it is written, verse 10 is written, no? 2 Corinthians, இப்படிப்பட்ட மகிமையோடு இருந்த அந்த ஊழியம் இந்த ஊழியத்திற்கு உண்டார்ந்த சிறந்த மகிமைக்கும் மகிமைப்பட்டது அல்ல.
చూడండి 10వ వచనంలో అత్యధికమైన మహిమ దీనికి ఉండుట వలన ఇంతకు మునుపు మహిమ కలిదిగా చేయబడినది ఈ విషయంలో మహిమ లేనిది అయిపోతుంది. சிறந்த மகிமை, ஒளிந்து போகிற மகிமை, சிறந்த மகிமை. చూడండి ముగిసిపోయినటువంటి పరిచర్య ఇంకా ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతున్నటువంటి Because of the angry, kill somebody. కోపమును బట్టి ఒక వ్యక్తిని హత్య చేశాడు. Even that person who killed the person, he also killed by the law. న్యాయ ప్రమాణం ప్రకారం, ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం చంపినోడుని ఇంకొకళ్ళు మరలా రాళ్లతో కొట్టి చంపేయాలి. That is a glory, ఒలిందు పోగిన glory, destroying the people, right? మనుషులను ఒకరిని చంపుకునేటట్లుగా చేసేటువంటి ముగిసిపోయేటువంటి మహిమ అది. But here is the నిలైతిరుపదు, standard. ఎప్పుడు నిత్యము నిలిచే మహిమ ఇది. ஒளிந்து போகிறதே மகிமை உள்ளதா இருந்தால் நிலைத்திருப்பது அதிக மகிமை உள்ளதா இருக்கும். ముగిసిపోయేటువంటి Please read it in 2 Corinthians 3:11. ఓకే, తగ్గిపోయేటువంటి మహిమ కలిగినది అది అలా ఉంటే పాత నిబంధనలో నిత్యము నిలిచి ఉన్న మరి ఎక్కువ మహిమ గలదై ఉండును ఈ క్రొత్త నిబంధన మహిమ. So the person became drogi and betraying, and he is taking money from the back. He is doing so many things behind the back, but Jesus never told anybody, and he never told the word of fool or other unwanted word. He never show his droham to anybody. What a God we have, what a life. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏ విధమైన జీవితం జీవించారో చూసారా? తనతో ఉన్నవాడే తనను మోసగిస్తూ నమ్మక ద్రోహం చేస్తూ ఆ చందా వచ్చిన కానుక డబ్బంతా కూడా దొంగిలిస్తూ ఉన్నప్పటికీ అన్ని విషయాలు యేసు ప్రభువారు ఎరిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా అతన్ని ఒక్కసారి కూడా మూర్ఖుడా, ద్రోహి లేకపోతే అని ఆయన ఒక్క మాట కూడా అనకుండా చివరి వరకు ఏమనుకున్నాడంటే చూడండి ఎంత మహిమ కలిగిన జీవితాన్ని ప్రభువారు జీవించారు. Matthew chapter 5 is talking about a friend only, based on the Living Bible translation. All the words talking about a friend. లివింగ్ బైబుల్ ప్రకారం అయితే అక్కడ చెప్పబడినటువంటి మాటలను ఒక స్నేహితుడితో డీలింగ్. It is written in Tamil Bible సహోదరన్. తెలుగు తమిళ్లో కూడా సహోదరుడు అని రాయబడింది, కానీ అక్కడైతే స్నేహితుడు అని రాయబడింది. That means that సహోదరన్ doing something. That is the reason you are disturbed, right? ఒక సహోదరుడు మనకేదో ఒక ద్రోహం పని చేసినప్పుడే మనం చాలా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాము. But here is the prophetic word of Jesus is written in the book of Zechariah 13:6. జకరియా గ్రంథము 13వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఒక ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి మాట ఒకటి రాయబడింది. Hey brothers, please open. Please, maybe God opened something today. I am also so encouraged. It's a really thing. Whoever done that very bad thing to us, what is the approach of a new covenant life? కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరులారా, మీరు బైబిల్ చూడాలని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ రోజు దేవుడు ఈ మాట ద్వారా even in our office, even in our family, even in our church, even wherever you go, we all face this situation. మన పనులు చేసే స్థలాల్లో గానీ, ఆఫీసులో గానీ, తర్వాత కుటుంబాల్లో గానీ ఎక్కడైనా సరే మనం ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఈ యొక్క వచనం చాలా మనల్ని బలపరిచి. We lost something. We lost our reputation. We lost our money. We lost something, right? మనం జబ్బుని, పరువు, we lost something. We lost something. మనం ఏదో ఒకటి పోగొట్టుకున్నాము, పరువు గాని, పేరు గాని. The book of Zechariah chapter 13 verse 6 says, அப்பொழுது ஒருவன் அவனை நோக்கி, உன் கைகளில் இருக்கிற இந்த வடுக்கள் ஏதென்று கேட்டால்
என் சிநேகிதல் வீட்டில் காயப்பட்டதனால் உண்டானவைகள் என்பார்கள். జకరియా గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 6వ వచనం చదువుతున్నాను. నీ చేతులకు గాయములేమని వారు అడుగగా వాడు, ఇవి నన్ను ప్రేమించిన వారి ఇంట నేను ఉండగా నాకు కలిగిన గాయములని చెప్తున్నాను. See the picture, somebody saying that vadu, it is not a kayam, brother, it is a scar, it is not a wound. There is a difference between the wound and the scar. ఇది గాయములు బ్రదర్, wound-కి స్కార్ కన్నా wound da அப்பயே இருக்கும் காயம், scar-na அது தழும்பு தழும்பு. ఓకే 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 గాయములు అంటే గాయమే. స్కార్ అంటే ఏంటంటే వాటి మీద మచ్చ అలాగే ఉండిపోతుంది చూసారు, ఆ గాయపు మచ్చ అది అన్నమాట. So somebody is saying that so many wounds in the hand. Somebody చూస్తే చాలా గాయాలుగా ఆ మార్కులు ఉంటాయి చూసారా. so many wounds on the hand. చేతి నిండా కూడా గాయాలు పడినటువంటి ఆ మచ్చలు ఉంటాయి. If it is one, nobody is able to watch, right? If it is 10 in the hand, 10 in the left hand, 10 in the right hand, easily able to find out. It exactly chicken box comes now. So much of scar will be in the body. ఒక గాయం ఉంటే అంతగా పట్టించుకోరు, కానీ ఈ కుడి చేతి నిండా 10 గాయాలు, ఎడం చేతి నుండి 10 మచ్చలు, అదే పెద్ద పొంగు వచ్చినప్పుడు మచ్చలు అయిపోతాయి చూసారా, అలాంటి మచ్చలు. So what is the use of the word Jesus is using? The drohi, நாசமா போனவன் அவன் தாங்க இது காரணம் அப்படி சொல்லக்கூடாது. I had a wound in my friend home. What approach, right? చూడండి, యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటలు, ఆ ద్రోహి చేసాడు, నాకు ఇలాంటి పనులు చేసాడు అని అట్లా అనకుండా 6వ వచనంలో నా స్నేహితుడి నేను ఇంట్లో ఉండగా నాకు కలిగిన గాయాలని చెప్తున్నాను. It is not in the roadside. It is not a drohi. It is not an enemy. My Snegidan and his home, because unknowingly he made some kayam in my life. See the approach of Jesus. చూడండి, యేసు ప్రభువాడు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తున్నాడంటే, ఏదో రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోయేవాడు గాయాలు చేయలేదు, నన్ను ప్రేమించిన వాని ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఉంటే వాడికి తెలియకుండానే నాకు గాయాలయ్యాయి అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఆ విధంగా చెప్తాడు. According to the words 5, நான் சிறு வயது முதல் ஒருவன் என்னை வேலை கொண்டான். சிறு வயது முதல். 5వ వచనంలో చూస్తే, బాల్యం నుండే నన్ను కొనిన ఒకని యొద్ద సేద్యపనివాడు. I take it this exactly the picture of a Nazareth life of Jesus, 30 years of his life. ఈ బాల్యం నుండే నన్ను కొనిన వాని మాట అన్న మాట నేను ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నానంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నాజరేతులో తన వయసు ప్రారంభం నుంచి 30 సంవత్సరాల వరకు జీవించిన జీవిత విధాన్ని నేను తీసుకుంటున్నాను. So I felt like this. Jesus never used the word of drohi, but these people, writer of the gospel, only used the word drohiyana Judas Iskariot. చూడండి, యేసు ప్రభువు జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా ద్రోహి అని ఆయన ఉపయోగించలేదు. ఆ యొక్క మత్తయి రాసినటువంటి అదే ఒక సువార్త రాసినటువంటి ఆయనే ద్రోహి అయిన యూదా ఇస్కరియోతు అని In the Jesus hand, so many wounds will be there. కారణం ఏంటంటే, యేసు ప్రభువు చేతులు నిండా గాయాలతో మచ్చలతో ఉండుండే. Brother, can you please read it very carefully? Somebody is asking vadukal, plural, but answer is only wound, one wound. See the approach, how he is taking the life. ఇక్కడ చదువుతున్నాను, నీ చేతులకు గాయము ఏమని వారు అడుగగా నన్ను ప్రేమించిన వాని ఎంట నేను ఉండగా నాకు కలిగిన గాయములు. ఇక్కడ బహువచనము సింగిల్ వచనము అని రాయబడి. See, I tell you, we may have so much of wound, so much of things happen, but we consider one, that is, we are not able to say drohi. That is the meaning of that word, right? చూడండి, మన యొక్క అనేకమైన గాయములు ఉన్నవి. ఆ గాయాలన్నిటిని ఒకే గాయముగా చూసినప్పుడు మనం ఆ వ్యక్తిని ద్రోహి అని చెప్పలేము. So that is the reason the Matthew chapter 5 verse 23, it is talking about ఆగయాల్. Matthew chapter 5:23, ఆగయాల్.
కాబట్టి ఆ కారణాన్ని బట్టి మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో అందును బట్టి కావున then you stop your offering, you stop your everything. Please go and reconcile with him. Otherwise, you will be put into the fire of hell. కాబట్టి నీవు బలి అర్పించినప్పుడు కావున నీవు బలిపీఠము దగ్గర బలి అర్పించినప్పుడు దాన్ని అక్కడ పెట్టి నీ సహోదరునితో సమాధానపడు, లేకపోతే నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళిపోతావు. See, this is not the preaching of Jesus. I show to you how Jesus exactly explained this word in his life. యేసు ప్రభువారు అక్కడ బోధించటం లేదు, తన జీవిత అనుభవంలో నుంచి ఏ విధంగా నడుచుకున్నాడు అన్న విషయాలు వివరిస్తున్నాడు. See, here is written John Gospel 13. This is the practical explanation of Matthew chapter 5:22. All the verses, right? యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 13 బ్రదర్ యోహాన్. John 13. 13 is the worst number in the English people. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి 13 అనేది చాలా చెడ్డది. అయితే ఈ యొక్క యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభువారి జీవితంలో అనుభవపూర్వకంగా అనుభవించినవి ఏ విధంగా రీచ్ అయ్యాడు అనేది మత్తయి సువార్తలో రాయబడింది. So Matthew chapter 5:22, 23, 24, 25, 26 up to 26, there is a written word, but we may see the explanation of a life of Jesus. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 22 నుంచి 26 వచనాల వరకు వివరణ ఇవ్వబడింది. కానీ యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయంలో ఆయన జీవితంలో అనుభవాన్ని రాయబడింది. So Matthew chapter 13, the second part of the 13 is saying like this: he loved until it is written. Matthew chapter 13:1. John Gospel 13:1. John Gospel 13:1. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 1వ వచనం. நம்முடையவர்களிடத்தில் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிற தம்முடையவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தபடியே నుండి తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని యేసు పస్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడై లోకంలో ఉన్న వారిని ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు సంపూర్ణంగా ప్రేమించెను. Immediately talking about Judas Iscariot, verse 2. రెండవ వచనం వెంటనే యూదా ఇస్కరియోతు గురించి మాట్లాడుతుంది. See the condition is written. சீமோன் குமாரனாகிய யூதா இஸ்காரியோத்து அவரை காட்டிக் கொடுக்கும்படி பிசாசானவன் அவருடைய இருதயத்தை தூண்டின பின்பு. See the condition. வாய்ஸ் ஜாம் ஆயிட்டு இருக்கு. Verse 2 கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கு. I'm not going out. I am in the home today. ఓకే. వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అప్పగింపవలెనని సీమోను కుమారుడగు ఇస్కరియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించుండెను. Then what Jesus is doing, it exactly 22 to 26, Jesus knowing something, தம் கையில் பிதா எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்தார் என்றும் நான் தேவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் என்பதையும் இயேசு அறிந்து. చూడండి 3వ వచనంలో తండ్రి తన చేతికి సమస్తమును అప్పగించిననియు తాను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చిననియు దేవుని యొద్దకు వెళ్ళవలసి ఉన్నదని యేసు ఎరిగి ఉన్నాడు. Verse 4, போஜனத்தை விட்டு எழுந்து வஸ்திரத்தை கலற்றி வைத்து ஒரு சீலை எடுத்து அறையிலே கட்டிக்கொண்டு அவர் கால்களை கழுவத் துவங்கினார். 4వ వచనం భోజన పంక్తిలో నుండి లేచి తన పై వస్త్రము అవతల పెట్టి వేసి ఒక తువాలు తీసుకొని నడుముకు కట్టుకొనెను. See, what I felt, it is written, அவர் பேதுருவிடத்தில் வந்தபோது, that means first Jesus started this work to Judas Iscariot. నేనేమనుకుంటున్నానంటే యేసు ప్రభువారు కాళ్ళు కడిగేటువంటి పని మొట్టమొదట ఎవరి దగ్గర నుంచి ప్రారంభించాడు అనుకుంటున్నా అంటే యూదా ఇస్కరియోతు దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి పేతురు దగ్గరకు వచ్చినట్లుగా గమనిస్తాను. See how much they exactly drove him. Before the drove him,
Even he already spoken everything to the people. Judas Iscariot's life already diverted. Even then, that full of devil, full of devil. According to the John Gospel 13:2, the devil full of devil, but Jesus ready to wash his feet. Right? చూడండి, వారు యోధ ఎలాంటి వాడు ఎరిగి ఉన్నప్పటికీ, తర్వాత అనేకులు దాని గురించి ప్రవచించినప్పటికీ, తర్వాత యోధ ఇస్కరియోతు ఫుల్ గా సాతాను చేత నింపబడినప్పటికీ కూడా, అన్ని ఎరిగిన వాడై ఉండి కూడా యేసుప్రభు వారు ఆ నమ్మక ద్రోహికి కాళ్ళు గడుగుతున్నారు. చూడండి యేసుప్రభు వారు ఎలాంటి వారు. துரோகி என்று சொல்லுகிறவன் எரி நரகத்துக்கு ஏதுவா இருப்பான். Jesus, how much, right? Be careful. చూసారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక వ్యక్తిని ద్రోహి అని పిలవకుండా ఎంతగా జాగ్రత్త పడ్డారో. And then we know that, when in the garden of Gethsemane, he want to beat, right? Jesus asking, friend, స్నేహితుని ముత్తత్తినాలా నీ నీ కాటి see the approach, not ద్రోహి, right? ఆ యొక్క గెత్సేమనే వనములో యోధ ఇస్కరియోతు వచ్చి యేసు ప్రభువారిని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నప్పుడు యేసు ప్రభువారు ఏ విధంగా స్పందించారో తెలుసా? చెలికాడ, ముద్దుతో నన్ను అప్పగించుచున్నావు అనేటువంటి ఒక మంచి even that place also so much of pain in the Jesus heart, right? ఆ సమయంలో యేసు ప్రభు వారు హృదయమంతా వేదనతో నిండి ఉన్నప్పటికీ కూడా, see, I don't know, this is the life of glory of a new covenant, right? నాకు తెలియట్లేదు ఎలా వివరించాలో. ఇది క్రొత్త నిబంధన మహిమ కలిగిన జీవితం ఇది. సో ద్రోహి என்று சொல்லுகிறவன் எரி நரகத்துக்கு ஏதுவா இருப்பான். ద్రోహి అని చెప్పి పిలిచేటువంటి వాడు నరకానికి లోనైపోతాడు. Somebody's curse because of he has done some mistake. Somebody's curse, he is eligible, he is ready to put in the fire of hell. ఒక వ్యక్తి నిన్ను ఏదో కొట్టినప్పుడు, ఏదో అన్నప్పుడు నువ్వు గాని అతన్ని శపిస్తే నువ్వు నరకానికి అగ్నికి వెళ్ళిపోతున్నావు. Even everybody asking, I am the person to going to betray. నానో ఆ సమయంలో ఒకరికొకరు అడుగుతూ ఉన్నారు, నేనా ప్రభు నిన్ను అప్పగించేది, నేనా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో కూడా Jesus never explained, he has used the word நீ சொல்லுகிறபடிதான். యేసు ప్రభు వారు ఏమీ అనలేదు, నీవు అన్నట్టే అన్న ఒక్క మాటతో ముగించాడు. So in one place is written, he is going to betray, wake up and move the first floor, and he came down. All the disciples asking like this, where the Judas Iscariot going? They think Jesus sent Judas Iscariot to buy some material, another thing, right? ఒక చోట అయితే యేసుని అప్పగించటానికి బయలుదేరేశాడు. పైన మేడగది నుంచి కిందకి దిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు యోధ ఇస్కరియోతు వాళ్ళని సైనికులు తీసుకురావటానికి. ఈ శిష్యులు అడుగుతున్నారు, ప్రభు యోధాని ఎక్కడికి పంపించావు, యోధ ఇస్కరియోతుని అని అడుగుతా ఉన్నారు. ఒకవేళ ఏదన్నా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి కొనుక్కురామన్నాడేమో అన్నట్టుగా అనుమానం రానికుండా ఉంది. Even the other people not having the anuma, not having allowing to think differently, right? చూసారా, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు కూడా కనీసం వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చేటట్టుగా కూడా యేసు ప్రభువారు నడుచుకోలేదు. So this is a glorious thing, is a new covenant life, కాబట్టి క్రొత్త నిబంధన జీవితం అనేది ఎంత మహిమ కలిగినదిగా ఉంది. See, old covenant, there is angry, because of the angry kill somebody, the law of people comes and give the judgment. This person also put it in the death. What is the use in mahime? There is no mahime there, right? చూసారా, పాత నిబంధనలో ఒక వ్యక్తి కోపపడి ఒక వ్యక్తిని చంపితే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం చంపిన వ్యక్తికి కూడా మరలా చంపివేయబడాలి. అదే తీర్పు, చెట్టు చివరి తీర్పు. ఇలాగ తీర్పు ఉంటే అసలు అది ఎలాగ మహిమ కలిగితంగా ఉంటుంది. Dear brothers, I don't know why God opened this word today. సహోదరులారా, నాకు తెలియదు ఎందుకు దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని బయలుపరిచాడు. Are you the person going to this type of betrayed experience, ద్రోహం experience? స్నేహితుడి వీటిల్ పట్ట కాయంగల్, you have so much of wound, brother and sister. This is a word for you today.
సందర్భంలో గుండా నువ్వు వెళ్తున్న వాడవైతే ఈ there is no other way. This is the way Jesus opened for us. కేకల This is the way Jesus opened for us. కాబట్టి మనకు వేరే మార్గం లేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనము ప్రవేశించడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి మార్గం అయి ఉంది. This is the glorious thing God opened in our midst in the New Covenant Church. I tell you, that will change our life. ఇలాంటి జీవితం జీవించినప్పుడు ఈ క్రొత్త నిబంధన జీవితాన్ని మన జీవితం మార్పు కలుగుతుంది. I thank God the brother is opened the word today. God also opened the word to see the droham, in the midst of droham, how we will be react. ఈ రోజున సహోదరుల ద్వారా బయలుపరిచిన మాట, దేవుడు మనకు ఈ రోజు వాక్యం ద్వారా బయలుపరిచిన మాట ఏంటంటే, మనము ద్రోహము చేయబడుతున్న సందర్భాల్లో మనము ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి అనే బయలుపాటిని ఈ రోజు మన అందరికి తెలియజేశారు. Action is not a mark of a Christian life. Reaction is the real mark of a godly life. యాక్షన్ చేయటం అనేది అది జీవితానికి అది కాదు, కానీ ఆ వచ్చే మాటను బట్టి ఏ విధంగా రియాక్షన్ అనేది మనం చూపించుతున్నాం అనేది క్రొత్త నిబంధన జీవితం సంబంధించింది. Wake up and wash the food of a drohi. చూడండి, ఎలాంటి జీవితం అంటే, తనను అప్పగించి నమ్మకం ద్రోహం చేస్తున్న వాని కూడా లెగిచి అతని కాళ్ళు కడుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. Whoever going to betray, he call as a friend. ఎవరైతే తన నమ్మక ద్రోహం చేస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తిని స్నేహితుడా, చెలికాడా అని పిలుస్తున్నాడు. And also kiss again. Receiving the kiss, give the kiss. చూడండి, చెలికాడాన్ని ముద్దు పెట్టించుకున్నాడు, తర్వాత ఒకే అప్పగించడాన్ని ముద్దు పెడుతున్నటువంటి అనుభవం. Even the full hand, so much of scar, he considered it is my friend home. Also not so much of scars. It talking about one wound. చూడండి, చేతుల నిండా గాయాలు ఏంటి అంటే, నన్ను ప్రేమించిన నా స్నేహితుడి ఇంట్లో ఇన్ని గాయాలు ఉన్నప్పటికీ ఒక గాయమే అయ్యింది అని చెప్పేట అనుభవం. The scar will not at all remove. Anybody is having the scar will not at all remove. It's not possible. But wound easily it will dry, it will wet. See that approach, not a scar, it's a wound. చూడండి, గాయాలైతే వారు జీవిపోయే వరకు ఎవ్వడు తీసివేయలేనటువంటి మచ్చలు, ఆ మచ్చలు అన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా, తీసివేయలేని మచ్చలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన అప్రోచ్ ఆ విధంగా ఒక గాయం అయినట్టుగా ఫీల్ అయ్యారు. Scar is 10 years, scar is 30 years until the death, but wound is 1 week, wound is 10 days, right? చూడండి, గాయాలైతే ఒక వారం, ఒక నెల రోజుల్లో, 10 రోజుల్లో ఆరిపోతుంది, కానీ ఆ గాయం మచ్చలు ఉంటాయి చూసారా, 10 సంవత్సరాలు, 30 సంవత్సరాలు, చచ్చిపోయే వరకు కూడా ఆ మచ్చలు అలాగే ఉండిపోతాయి. So that's the reason that Matthew chapter 5 is telling, please go and reconcile with your brother, and you have to be win that brother, right? ఆ కారణాన్ని బట్టి మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో, ఆ సహోదరుని దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడుగు, అప్పుడే నీ సహోదరుని సంపాదించుకుంటావని ప్రభు చెప్తా ఉన్నారు. May God open our eyes to see that glorious life, and then we will enjoy this life in our family, in our relation, in our workplace, in our day-to-day life, in the church also. Amen. సంఘ జీవితంలో, కుటుంబ జీవితంలో, మనము పనిచేస్తున్నటువంటి స్థలాలలో, మన బంధుమిత్రుల మధ్య ఇలాంటి క్రొత్త నిబంధన జీవితాన్ని జీవించటానికి, మహిమ కలిగిన జీవితాన్ని జీవించటానికి దేవుడు మనోనేత్రాలు తెరవబడును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మాట్లాడారు. ఈ క్రొత్త నిబంధన జీవితానికి ఈ రోజు వరకు కూడా నేను ఈ మహిమ కలిగిన జీవితాన్ని జీవించలేదని ఒప్పుకుంటున్నాను. నా రియాక్షన్ కానీ, నా గాయాలు అందరికి చూపించటం, నా యొక్క రియాక్షన్ యేసు ప్రభు పోలే లేదని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. ఈ రోజు వరకు కూడా ఈ వాక్యాన్ని నాకు స్పష్టంగా
బయలుపరిచినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తున్నాను. ఇటువంటి జీవితం జీవించటానికి నా వల్ల అయితే అవ్వట్లేదు. ఎంతో పోరాటం. కాబట్టి యేసు ప్రభువారు తనకు నమ్మక ద్రోహం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి విషయంలో కూడా ముద్దు పెట్టుకొని అతని కాళ్ళు కడిగి అతన్ని అవమానించకుండా అతని యొక్క కార్యాలు ఎవ్వరికి కూడా తనతో ఉంటున్నటువంటి సన్నిహితంగా ఉంటున్న శిష్యులకి యోహాను చాలా సన్నిహితంగా ఉంటాడు. పేతురు, యాకోబు, ఆంద్రేయులు ముగ్గురు ఎంత సన్నిహితంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా యూదా ఇస్కరియోతు గురించి ఒక్క మాట కూడా ఒక్క రోజు కూడా బయలుపరచినటువంటి ఆ మహిమ కలిగిన జీవితం యేసు ప్రభువారు జీవించారు. కానీ నేనైతే నా కుటుంబంలో నా భార్య ఒక చిన్న మాట అంటేనో, నా భార్య నా కుటుంబంలో ఏదో చిన్న సమస్య రాగానే అందరికీ ఇలా అంటుంది, ఇలా చేస్తుందని చాలా అసహ్యమైన జీవితాన్ని నేను ఈ రోజు వరకు టిల్ నౌ ఇప్పటి వరకు కూడా ఈవెన్ పొద్దున కూడా నా హృదయంలో ఏమన్నాలి, చాలా అన్గాడ్లీ జీవితమే నాలో ఉంది. ఈ రోజు వరకు ఈ వాక్యాన్ని దేవుడు ఈరోజు చాలా ప్రత్యేకంగా బయలుపరిచినందుకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తున్నాను. నా జీవితాన్ని బట్టి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను. అసహ్యమైన బ్రతుకుతున్నానని చాలా వేదన పడుతున్నాను. యేసు ప్రభువారు ఎంత మహిమ కలిగిన జీవితం, సొంత పక్కన ఉన్నటువంటి శిష్యులైన యోహాను, పేతురుకు కూడా ఏమి చెప్పలేదు యూదా ఇస్కరియోతు గురించి. ద్రోహి అని కూడా ఒక్క మాట. నేనైతే అనేక సార్లు చాలా అసహ్యంగా మాట్లాడటం, ఏమని చెప్పలేక అంత అసహ్యంగా ఉన్నాను. ఈరోజు దేవుని వాక్యం ద్వారా బయలుపరిచినందుకు అలాంటి జీవితం జీవించడానికి దేవుడు తన బలాన్ని, తన కృపను అనుగ్రహించి ఈ వాక్యం నా హృదయంలో అలాగే స్థిరపడి ఆ విధంగా ప్రతిదినం కూడా నడుచుకోవటానికి, గాయాలు ఎవరికి ఏం చూపించకుండా, గాయాలు అవుతాయి ఇంట్లో, భార్య వలన భర్తకి, భర్త వలన భార్యకి, పిల్లల వలన తల్లిదండ్రులకి గాయాలు అవుతాయి. వాళ్ళు ప్రేమించిన వాని ఇంట్లోనే గాయాలు, అట్లాగే గాయాలు అవుతాయి. ఆ గాయాలు ఎవరికి చూపించకుండా వాళ్ళే అడుగుతున్నారు, ఏంటి ఈ గాయాలు? అతను చూపించుకోలేదు. జకర్యా గ్రంథంలో చూస్తే నాకు ఇన్ని గాయాలు అయ్యాయని చూపించుకోవట్లేదు. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, నీకేంటి ఇన్ని గాయాలు ఏమైనా నీ చేతుల మీద? వాళ్ళే అడుగుతున్నారు. నేనైతే ఇన్ని గాయాలు చేసేస్తున్నారు అని నేను అందరికీ పబ్లిసిటీ చేసేటువంటి దుర్మార్గుడుగా ఉన్నాను. అసహ్యమైన బ్రతుకుతున్నాను, సిగ్గుపడుతున్నాను. ఈ క్రొత్త నిబంధన జీవితానికి నాకు అసలు ఎటువంటి సంబంధం లేని వాడిగా ఉన్నానని ఒప్పుకుంటున్నాను. ఇక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా బ్రతకటానికి, ఆ క్రొత్త మహిమ కలిగిన జీవితాన్ని జీవించడానికి ఇప్పటి వరకు కోపం, హృదయంలో చాలా వేదన, అన్నిట్లో నుంచి దేవుడు తప్పకుండా విడిపించడానికి నా కొరకు మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను. ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు నేను ప్రభుని స్తుతిస్తున్నాను. నేను ఒప్పుకుంటున్నాను పరిపూర్ణంగా. థ్యాంక్ యూ. క్రొత్త నిబంధన జీవితం అంటే మనం అందరం కూడా యథార్థంగా చెప్పాలంటే క్రొత్త నిబంధన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మనము పాపాన్ని జయించే జీవితాన్ని అది వాగ్దానం చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి మనమందరం కూడా యేసు చెప్పినట్లుగా మత్తయి సువార్త 5, 6, 7 అధ్యాయాల్లో మనం బ్రదర్ చూపించినట్లుగా ఆ జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండటానికి దేవుడు కృపను అనుగ్రహిస్తాడు. దేవుని కృపతో మనం ఆ జీవితం జీవించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి సహాయకుడుగా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఆ జీవితం జీవించగలము అని మొట్టమొదటి విశ్వసించాలి. ఆ విశ్వాసమే మనల్ని ఆ విధంగా జీవింపచేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. కృతజ్ఞతాస్తుతులు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. ఈరోజు వాక్యంలో దేవుని యొక్క నూతన నిబంధన యొక్క పరిచర్య విధానము, వారి యొక్క జీవితాన్ని గురించినటువంటి
ఇప్పుడు పాత నిబంధన గ్రంథం ప్రకారం చూసినట్లయితే ఏదైనా నరహత్యో లేదంటే ఏదైనా గొప్ప పాపం చేస్తేనే మనం దానికి సంబంధించిన శిక్షకు మరణకరమైన శిక్షకు లోనవుతామని మనం చూస్తా ఉన్నాం. కానీ కొత్త నిబంధన పరిచర్య, కొత్త నిబంధన జీవితం అలాంటిదంటే మన మన హృదయంలో లేదంటే వేరే సహోదరులు కానీ ఇంట్లో కానీ తక్కువ చేసే విధానంగా మాట్లాడిన అలాంటి శిక్షా విధిలోకి వెళ్తా ఉండేది స్పష్టంగా వాక్యం తెలియపరుస్తుంది. అది అది మన హృదయాల్లోకి మనం తీసుకునే అలాంటి జీవితం. ఎందుకంటే అప్పగిస్తాడని తెలిసి కూడా ఆయన ఎటువంటి అంటే అది ఎవరికి తెలియకుండా తన హృదయంలో నొచ్చుకొని అడిగే ఖాళీగా అడిగే స్థితిలో ఉండి చేసినటువంటి అలాంటి నూతన సంఘం యొక్క పరిచర్య జీవితాన్ని ఆయన జీవించాడు. అలాంటి ఆయన ఆయన మనకు మాదిరి చూపించినటువంటి జీవితం ఇంకా మన జీవితాలకి దాన్ని మనం అనుదించుకొని మన కుటుంబాల్లో లేకపోతే మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో అలాంటి లక్షణాలను కలిగి మనం జీవించాలి. మన యొక్క పాత జీవితం అంటే ఇప్పుడు అంతకుముందు అనుకున్నటువంటి శిక్షావిధి కారణమని అనుకుంటున్న జీవితానికి కాకుండా ఇలాంటి చిన్న విషయాలకు కూడా మనము లోన్ అవ్వకుండా, అంటే ఒక వ్యక్తిని ఈడియట్ అనే మాట అనకుండా అని పదానికి కూడా మనం తీసుకురాకుండా ఓర్పు కలిగి, ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పు చేసినా మనం మన జీవితంలో వాళ్ళు తిట్టినా కూడా మనం పడి సహించే వ్యక్తులుగా ఉండాలి. అదే నూతన సంఘం యొక్క జీవితము అలా మనం జీవించడానికి అది అలాంటి జీవితం మాత్రమే, అలాంటి సాక్ష్యం మాత్రం మనం కలిగి ఉండాలంటే మనకు తెలియపరుస్తున్నాడు. అందుని బట్టి